अच्छा जी, हीर मां नू आन सलाम कीता, मां आखदी आ नी नहरी नी। हीर ने मां नू सलाम कीता, तो साफ ही है। ते मां आखदी आ नी नहरिए नी। नहरिए वो भी होंदी है जिन्हें अपना जिहड़ी सिद्धे सिंगां वाली होवे, वो भी नहरिए होंदी है जिहड़ी कि गब्बन होण ते आई होवे। की होण ते आई होवे डॉक्टर साहब? प्रेगनेंट नहीं तैयार होवे, जिहड़ी हीट अच्छा ते होवे। अच्छा ग्रेट। यरोलिए बोलिए बेहयाए, गंड गुंड बिन्नीए ते गल पैरिए नी। यरोलिए तू यार खोनी है, बोलिए तू अपना बोली है अपने यार दी। बेहयाए गुंड बिन्नीए यानी तू गुंड पुणे दे विच अगे है। ये वो भुंड नहीं है, ये गुंड है। ते गुंड यानी गुंड बदमाशी पैरिए। डॉक्टर? हाँ जी, गुंड यानी बदमाशी? हाँ जी, गुंडे वो वाली जड़ी बदमाशी होंदी है। जी जी जी, अच्छा ए कुंडनी का गुंड है बेसिकली। हाँ, ये हे हटा दी। ध्यान रखो कि ये उतों नहीं आया, ये गुंडे तो आया है। बिल्कुल बिल्कुल, हे हटाना पड़ना, गुंड कहना, गुंड भी नहीं है। हाँ जी, गुंड भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ते अगे की सी जी? गुंड विनी है ते गुल पैरी है नहीं। हाँ, गुल पैरिए नहीं मतलब तू पैरों तो भी शिंगारी हुई है। की डॉक्टर साहब की मतलब गुल पैरी है? गुल पहरिए, हाँ जी, गुल पहरिए नहीं। ये मतलब पैरों पैरों तो तेरे पैर जड़े ने वो फुल्लां नाल शिंगारे हुए ने। ये इशारा है कि तू तवायफ है। अच्छा अच्छा, कैरेक्टर तेरा तो आया, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। उदलाक उदलाक टूंबे ਅਤੇ ਕੁੜਮੀਏ ਨਹੀਂ। ਉਦਲਾਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੋਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, जी ਉਹਨੂੰ ਉਦਲਾਕ ਕਹਿੰਦਾ जी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦਲਾਕ ਟੂੰਬੇ, ਟੂੰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੇਵਰ, ਜਿਊਲਰੀ। ਅਤੇ ਕੁੜਮੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। अच्छा ਛਲ ਛਿਦਰੀਏ ਤੇ ਛਾਈ ਖੈਰੀਏ ਨਹੀਂ। छल छिद्रिए ते छाती जहरी है नहीं। नहीं नहीं, छाई झैरिए नहीं। छाई जहरी है नहीं, सही। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? छल छिद्रिए ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਛਾਈ झैरिए नहीं, तेरा तेरा खाक वगैरह मुंह है, मिट्टी वगैरह तेरा मुंह है। गौला दंगिए उज्व के माल दादे, गौला दंगिए उज्व के माल दादे, गुस्से मारिए जहर, जहर दिए मारिए नहीं। गौला दंगिए तेनू मतलब ये है कि
तू मजमा लाउनी है या मजमा तेरे पिछे लगता है। उज़बुकां दी गौलत दंगी है तू। माल दादी तो मतलब हुंदा ही प्रोस्टिट्यूट है। गुस्से मारिए जहर दिए जहरिए नहीं। ये भी तुहानू पता ही है कि तू बहुत जहरीली है। तू अकाए के साड़ के लोड़ दिता। लिंग कड़ूंगी नाल मुतहरिए नहीं। उका के तू सानू तंग करके, तू सानू बहुत ही तंग करके अका दे। अका ते लफ्ज़ तुहानू पता ही है ना सारे अक जाना। जी जी जी, अक जाना। आहो, तू सानू उका उका देता है ते साड़ के लोड़ दिता ते सानू साड़ के तूनू तू सानू साड़ के दरिया रोड़ देता है। लिंग कड़ूंगी नाल मुतहरिए नहीं। लिंग का मतलब है लत, लत्तां। कड़ूंगी मतलब मारांगी। घड़न दा वैसे मतलब ते ਉਹ ਤੇਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੜੂਗੀ ਨਾਲ ਮੁਤਹਿਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਤਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਛੱਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਆ ਆਖਨੀ ਹਾਂ ਆ ਆਖਨੀ ਹੋਂ ਮੁੜ ਜਾ ਉਧਲੇ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਹਿਰੀਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾ। ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੀਰ ਦੀ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮਹਿਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। डॉक्टर साहब, आ आखनी हूं टल जा चिट्ठे। चिट्ठे का क्या मतलब तुसीं दस्सिया? चिट्ठे किथे? मेरे को लाइन है आ आखनी हाँ टल जा जा उजले उजले उदले। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਲਾਕਦਾ ਸੀ अच्छा ਨਾ। अच्छा, उदलाक तो उदले। मैं गलत लिखा है, मेरे को ਹਾਂ, मैं ठीक कर लेना डॉक्टर ਜਿਹੜਾ 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 साहब। जी जी, ਉਜਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। अच्छा अच्छा, मैं इन्हू मिटा देना। बिल्कुल ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, गुड, थैंक यू। ਅਗਲਾ ਜੀ, ਸਾਨਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਿੰਦੀ। ਆ ਟਲੀ ਨੀ ਕੁੱਤੀਏ ਵਹਿਰੀਏ ਨੀ। ਸਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨਾ ਨਾਲ ਘੁਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਗਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਆ ਟਲੀ ਨੀ ਕੁੱਤੀਏ ਵਹਿਰੀਏ ਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਹੀਟ ਤੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਰੀ ਹੋਈ ਕੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਹਿਰ ਜਾਣਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਮਤਲਬ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਹਿਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼? जी डॉक्टर साहब, कि वो बड़ा वहरे आजकल। ਆਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵਹਿਰ ਗਿਆ। सर जी साडे कोल लिखिया है कट्टिए वैड़िए नहीं। नहीं नहीं, कट्टिए वैड़िए लिखिया। हाँ जी, कुत्तिए कहना। अच्छा ठीक। कुत्तिए वेरिए। अच्छा, वैरी नहीं का वेरी है। अगर वैरी हो जाएगा तो फिर दुश्मनी आ जाएगी। वो इस वास्ते ज्यादा सही है कि उस तो पहले गल हो रही है साना दे नाल रहन दी। साना दे नाल घुलदी हो रही है ना, ते इस वास्ते जेड़ी वहरी हुई कुत्ती है ओदा जिक्र है।
ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੈੜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈੜੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਟੀਏ ਵੈੜੀਏ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਮੱਝੋ ਵਾਹ ਡੋਬਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਆਮਦੀ ਕਹਿਰੀਏ ਨੀ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦੇਣਾ। ਮੱਝੋ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿਰੀਏ ਨੀ। ਤੇਰੀ ਭੈੜੀ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜ ਧੜੀ ਹੋਸੀ, ਵੇਖੀ ਨੀਲ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਨੀ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਛੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੀ ਨੀਲ ਡਾਂਡਾ ਅਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਨੀ। ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਲਹਿਰੀਏ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਅਗਲਾ, ਅੰਮਾ ਚਾਕ ਬੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੀਂਗ ਪੀਂਗਾ, ਕਹਿ ਗੈਬ ਦੇ ਤੂਤੀਏ ਬੋਲਨੀ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮਾ ਚਾਕ ਬੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੀਂਗ ਪੀਂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੀਂਗਾ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝੂਟ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂ। ਕਹਿ ਗੈਬ ਦੇ ਤੂਤੀਏ ਤੋਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਲੂਕ ਮੂੰਹ ਝੂਠੜੇ ਦਾ, ਐਡਾ ਝੂਠ ਪਹਾੜ ਕਿਉਂ ਤੋਲਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਝੂਠ ਪਹਾੜ ਕਿਉਂ ਤੋਲਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਮਲੂਕ ਮੂੰਹ, ਗੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਲੂਕ ਮਤਲਬ ਮਲੂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਲੀਚ। ਅੱਛਾ ਮਲੀਚ। सर जी मलूक ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਜਿਹਾ। ਮਲੂਕ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਲੂਕ ਹੈ, ਮਲੂਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਸ਼ੋਲਾ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਦਾ ਘੋਲਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਅਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਹੈ ਅਰਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ। ਸ਼ੋਲਾ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੋਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਇਸ ਮੈਟਾਫਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਘੋਲ ਦੇਣਾ।
गद्दों किसे दी नहीं चुरा आंदी, दानी होए के गैब क्यों बोलनी है। मैं को किसी की खोती चोरी करके लैंदी है जी तू मैनू अपना इवें झूठे इल्जाम ला रही है। गद्दों किसी की नहीं चुरा आंदी, दानी 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 का मतलब अक्लमंद, अकलदान। ये जरा दानी का लफ्ज है ये फारसी तो आया है। फारसी के मसदर है दानिस्तन, ते दानिस्तन तो बनया दानी। दाना भी थे दाना। डॉक्टर साहब सॉरी। हाँ जी, वो हाँ भी दानिस्तन तो बनया है ना। जी जी। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮਸਦਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਰਿਸਤਨ ਹੈ ਨਾ। ਅਣ ਸੁਣਿਆ ਨੂੰ ਚਾਹ ਸੁਣਾਈ, ਮੋਏ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸ ਘੋਲਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਵਿਸ ਘੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ ਘੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ, ਐਡੇ ਗੈਬ ਤੂਫਾਨ ਕਿਉਂ ਤੋਲਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਾਰਿਸ਼ ਗੈਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਨਰਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਨਕੌਕਟਡ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਗੈਬ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਉਹ ਪੜਿਆ ਘਰ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੀ, ਸੜੇ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਕੱਜ ਪਏ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ, ਸੋਹਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲੱਗੀ। ਨਿਤ ਕਰੇ ਤੋਬਾ ਨਿਤ ਕਰੇ ਯਾਰੀ, ਨਿਤ ਕਰੇ ਪਾਖੰਡ ਤੇ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ। ਸੜੇ ਲੇਖ ਸਾਡੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਗਈ। ਕੱਜ ਪਏ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕੱਜ ਚੱਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਕੱਜ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਜ ਪਏ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਧੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੀਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਤ ਕਰੇ ਤੋਬਾ ਨਿਤ ਕਰੇ ਯਾਰੀ, ਨਿਤ ਕਰੇ ਪਾਖੰਡ ਤੇ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ। ਨਿਤ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਕਰੇ ਪਾਖੰਡ, ਪਾਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪਖੰਡੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? जी सर जी डॉक्टर साहब वो बड़ा पखंडी है, ड्रामेबाज है। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਹੀ ਵਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਖੰਡ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਾਂਦੀ, ਮਾਰੀ ਫਿਟਕਦੀ ਗਈ ਜੇ ਹੋ ਬੱਗੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਖੰਡ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਟਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਦਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਫਿਟਕਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਜੰਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਟਕੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਟ ਜਾਣਾ ਦੁੱਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਕੜੀ ਪਾਉਣੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫਟਾਉਨੇ ਆਪਾਂ, ਆਹੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਬੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਐਨੀਮੀਆ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਐਨੀਮੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਮੈਡੀਕਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा ठीक। अम्मा बस कर गालियां दे नहीं, गाली जित्तियां बड़ा पाप आवे। वो कह रही है अम्मा गाना ना दे क्योंकि गाना देने दे नाल बड़ा गुनाह हुंदा है। न्यू रब दी पटनी खरी औखी। न्यू का मतलब है बुनियाद। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਨਿਊ ਰੱਬ ਦੀ ਪੁੱਟਣੀ ਖਰੀ ਔਖੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਿਊ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਆਵੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਜਾਏ ਮੈਂ ਭਈੜਾ ਪਟੜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੈਬ ਦਾ ਸੂਲ ਕੇ ਤਾਪ ਆਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਈੜਾ ਪਟੜੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀੜ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਤੇ ਤਾਪ ਬੁਖਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਪ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਗੈਬ ਤੋਂ ਆਵੇ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਰੰਜੇ ਛਿੜੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵੇ। ਐ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ
ਧੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀਆਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੈਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਖੇੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਧੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਿਗ ਸੋਸ਼ਲ ਕਮੈਂਟਰੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੈਦੋ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਸਹੁਰਿਓ ਮੈਥੋਂ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਮਤ ਦਿਸਿਆ। ਤੇ ਕੈਦੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੁਰਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਵੈਸੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮੋਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿਆਲ ਮੁੱਠੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸਿਆਓ। ਇਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਆਸ਼ਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਸਿਆਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਜਾਏ ਖਾਲੀ, ਪੰਜ ਗੱਡ ਦਾ ਪਾਸ ਨਾ ਵੇਸਿਆ ਉਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਗੱਡ ਦਾ ਪਾਸ ਨਾ ਵੇਸਿਆ ਉਹ। ਪੰਜ ਗੱਡ ਦਾ ਪਾਸ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਗੱਡ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਿੰਜ ਤੋਂ ਗੱਡਾ, ਬਿਨਾ ਪਿੰਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪਿੰਜਣੀ ਐਕਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਹੈ ਗੱਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਣੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ, ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ट्रांसलेशन ही ना, वो इस मिसरेनी ट्रांसलेशन ही है कि ये नित का प्यार अपना आप दिखाए बगैर नहीं रहेगा, बैलगाड़ी का पहिया अपनी रविश पर ही चलेगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਵਿਸ਼ ਪਰ ਹੀ ਚਲਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਉੱਪਰ। ਪੰਜ ਗੱਡ ਦਾ ਪਾਸ ਨਾ ਵੇਸਿਆ ਉਹ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੱਥੋਂ ਮਾਰ ਸਿਆਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਟਾਲੀ, ਪਰਾਂ ਛੱਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਭੇਸਿਆ ਉਹ। ਸਿਆਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੱਥੋਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਭੇਸ ਵਟਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁ ਭੇਸਿਆ। ਭੇਸ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕਈ ਭੇਸ ਹੋਣ, ਬਹੁ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਭੇਸ ਭੇਸ ਤੋਂ ਭੇਸ। ਰੱਗ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਹੈ ਲੰਗਿਆਂ ਦੀ, ਕਰਤ ਦਿਨ ਫਰਫੇਜ ਮੁਲਕੇ ਸਿਆਓ। ਅੱਛਾ, ਰੱਤ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਹੈ ਲੰਗਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਗ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਈਵਲ ਦੇ ਜੀਨਸ ਨੇ
ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਰਤ ਗਿਨ ਪਰਫੇਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਲਖੇਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸਵਾਹ ਤੇ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਸੀ, ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਗੈਬ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਾ ਬਾਣ ਹੈ ਨੱਚਣੇ ਕੁੱਦਣੇ ਦੀ, ਰੱਖੇ ਕੌਣ ਰੰਨਾ ਹਰਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸੀ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਐਬ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਚੋਰੀ ਤੇ ਯਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣ ਹੈ ਨੱਚਣੇ ਕੁੱਦਣੇ ਦੀ, ਬਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਤ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣ ਹੈ ਨੱਚਣੇ ਕੁੱਦਣੇ ਦੀ, ਰੱਖੇ ਕੌਣ ਰੰਨਾ ਹਰਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਪਾਪ ਬਲਾਵਲਾ ਠੱਗ ਲਿੱਤੇ, ਕਮ ਪਹੁੰਚੀ ਬਹੁਤ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੀਰ ਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕਮ ਪਹੁੰਚੀ ਬਹੁਤ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਆਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਕ ਉਧਾਰ ਲਜਾਗ ਨੱਢੀ, ਤਦੋਂ ਝੂਰਸੋ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਂਝਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਜਾਣਦੇ ਵਾਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਰੀ ਕਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਹੀਰ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿੰਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟ ਵੱਲੋਂ, ਤਥਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਰੀਆਂ ਐ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲਾ ਬਣ ਜੀ, ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਚਾਕ ਦਾ ਦੇ ਕੈਦੋ, ਵਿੱਚ ਪਰੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਈ।
ਇਹ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੌਰਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਚਾਕ ਦਾ ਦੇ ਕੈਦੋ ਇਹ ਕੈਦੋ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਕ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਜਾਂ ਤਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਂਗ ਢੋਲ ਹਰਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨੀ ਡਗਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਇਆ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਢੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਢੋਲ ਬਣ ਕੇ ਡਗਾ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਇੱਕ ਮਾਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਜਾਏ ਸੀ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਦਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕੈਦੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਜ ਖਾਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਛੱਡਣੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਸੁਣੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਇਤੜਾ ਪਾਇਆ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭੈੜਾ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੁੜੀਆਂ ਲੰਗੇ ਰਛ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਚਾਇਆ ਹੀ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੁੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਿਮਿਟੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੇ ਰਿਛ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੈਦੋ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੇ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕੈਦੂ ਨਾ ਲੰਗਾ ਰਿਚ ਬਣਾਈ ਛੋੜਿਆ। ਇਟਸ ਸੋ ਕਾਮਿਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਹੀਰ, ਇਹਦਾ ਲਿਟਰਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਥਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਆਈ ਨਦੀ, ਤੂਫਾਨੀ ਨਦੀ। ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਥਾਲੀ ਹੈ, ਸੰਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਲੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕੈਦੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਬੰਦ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਗੁਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਕੰਨ 'ਚ ਬਾਈਕ ਛੋੜਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਬੰਦ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਛੁਪਾਣੀ ਪਈ, ਕੁਝ ਬਤਾਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਕੀ
ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਹੀਰ ਹੀ ਕੱਢੀ ਛੋੜੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਨਾ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੈਰੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੀਰ ਨੇ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਆਖਿਆ ਵਾੜ ਕੇ ਫਲੇ ਅੰਦਰ, ਗਲ ਪਾ ਰਸਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਘੱਤੋ। ਹੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਫੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਢੱਕਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੜਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਫੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਲੈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛਿਟੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਫੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੜਾ ਵੀ ਤੇ ਫੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਤਕੇ ਤੇ ਉੱਡਣ ਮਾਛੀਆਂ ਦੇ, ਧੜੋ ਧੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਘੱਤੋ। ਕੁੱਤਕਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਡੰਡਾ, ਛੋਟੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਛੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣ ਨੇ, ਉੱਡਣ ਮਾਛੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜੱਫੀ, ਕਿਸੇ ਟੋਬੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਘੱਤੋ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਕੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜੱਫੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਗੜਾ, ਡਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਡਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਮਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਜੁਗੀ, ਸਾੜ ਬਾਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਲੁੱਟ ਘੱਤੋ। ਇਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਦਾੜੀ ਭਿੰਨਣੀ ਦਾ, ਜੋ ਕੋ ਵਾਲ ਦਿਸੇ ਸਭੋ ਪੁੱਟ ਘੱਤੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖਸ਼ਖਸ਼ੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਹੈ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਪੰਬੜੀ ਕਿ ਪੁੰਬੜੀ, ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਦਾੜੀ ਭਿੰਨੜੀ। ਭਿੰਨੜੀ, ਭਿੰਨੜੀ, ਭਿੰਨੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਪਚੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਕੁਚੀ। ਆਹੋ ਅੱਧੀ ਪਚੱਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ,
ਸਈਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਹੀਰ ਕੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਖਿੰਡ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੰਡ ਫੁੱਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਲ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਕੈਦੋਂ ਆਣ ਵੜਿਆ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਅੰਦਰ, ਖਬਰਾਂ ਤੁਰਤ ਹੀ ਹੀਰ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਦੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੱਥੀਂ ਪਕੜ ਕਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਹ ਪਰੀਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਖਾਏ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥੀਂ ਪਕੜ ਕਾਨੀਆਂ, ਕਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੀਰ। ਸ਼ਾਹ ਪਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਕੈਦੋਂ ਘੇਰ ਜਿਉਂ ਗਧਾ ਗੁਮਿਆਰ ਪਕੜੇ, ਲਾ ਸੈਲੀਆਂ ਪਕੜ ਪਥਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਦੋਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਫੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਆਂ ਸਨ ਗਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਣਕਾ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਧਾੜ ਘੜਨ ਠਠਿਆਰ ਜਿਉਂ ਕੌਣ ਧਮਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਠਠਿਆਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਘੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਧਮਕਾਂ ਧਾਈ ਛੇੜੀਆਂ ਮੋਲਿਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਧਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿਲੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਟਣਾ ਆ, ਛੱਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਛੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਟਣਾ ਉਹ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਸੈਲੀਆਂ ਲਾ ਟੋਪੀ, ਪਾੜ ਜੁਲੀਆਂ ਸੰਗ ਨੂੰ ਫੁੱਟਿਓ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਬਿਸਤਰਾ ਬੋਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਫੁੱਟਿਆ। ਭੰਗ ਦੌੜ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਛੜਨ ਲੱਤੀ, ਮਨ ਦੌੜ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਛੜਨ ਲੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਘੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੰਨ ਦੌੜ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੰਗ। ਭੰਨ ਦੌੜ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਛੜਨ ਲੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਖੁਡਲ ਦੇ ਸੁੱਟਿਓ ਨੇ ਤੇ ਛੜਨ ਲੱਤੀ, ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਖੁਡਲ ਦੇ ਸੁੱਟਿਓ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਇੰਝ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੰਜੋੜ ਸੜ ਤੋੜ ਕੇ
ਘੱਟ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਾਂਗੜ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਕੁੱਟੇ ਉਹਨੇ। ਲਾਂਗੜ ਪਾੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾੜੀ ਕੁੱਟ ਪਾੜ ਲਾਂਗੜ ਇਹ ਕਠੜਾ ਕਠੜਾ ਹੀ ਜਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਠੜਾ ਹੀ ਚਾ ਖੁੱਟਿਓ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟ ਪਾੜ ਲਾਂਗੜ ਇਹ ਕਠੜਾ ਹੀ ਚਾ ਖੁੱਟਿਓ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਰ ਲੱਤਾਂ ਦੂਈ ਲਾ ਛਮਕਾਂ ਤਰਈ ਨਾਲ ਚਟਾਕੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਤਾਨਾ ਕੋਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਛਮਕਾਂ ਛਮਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾ ਛਮਕਾਂ ਤਰਈ ਨਾਲ ਚਟਾਕੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਚਟਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੱਸ ਥੱਪੜ ਹੈਂ? ਥੱਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਟਾਕੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਚਪਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੱਟਾ ਜੁੱਤੀ ਢੇਮ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਕੇ ਧੌਣ ਭੋਏ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੱਟਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੇਮ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਢੇਮ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਪੱਥਰ। ਸਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਢੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਕੇ ਧੌਣ ਭੋਏ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਦਾੜੀ ਦੁੱਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੰਡਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਮਾਰੀ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਚਲੋ ਸਾਧੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਮਾਰੀ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਚਲੋ ਸਾਧੋ। ਸਾਧੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਧੋ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਚੋਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਪਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ
ਜਦੋਂ ਆਹ ਸੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਤਲਬ 10-15 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਦੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਰੁਗੜਿਆ, ਵਾਲ ਵੂਲ ਪੱਟੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁੱਡ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ यही है कि ਜਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੈਦੂ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਚੂਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਕੀ ਚਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਹੀਰ ਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੈਦੂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਆ। ਹੀਰ ਆਖਿਆ ਇਸकी ਪਕੜੋ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੇ ਸਨ ਉਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਜ ਐਕਟਰਸ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਘੜੀਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹੀ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ ਨੇ ਆਪ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਨਹੀਂ ਰਾਇਸ਼ੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਆ, ਉਹ ਛਾਛੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਈਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਈ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਈਆਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਈਆਂ ਬਹਰਹਾਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। But I can understand why this Heer Ranjha as a drama would be so interesting, क्योंकि ये तुसा की पता है कि it's building up and ये जेड़ा scene आ, ये सारा गुस्सा जेड़ा हीर ना आया ते उसकी सहेलियां उसकी कैदू की मतलब सबक उन्हें सिखाया, ये मतलब it was building up towards it। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਿੰਬਲ ਕੈਦੋ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।